الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آج امام بخاری الرحمن باب بادہ باب هل يدخل النساء والولد فی الاقارب. باب اس بیان میں ہے کیا عزیزوں میں عورتیں اور بچے بھی داخل ہوں گے. کہنا یہ چاہتے ہیں جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، تو کیا اس قریبیوں میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، یا صرف مرد ہوتے ہیں. حدیث نمبر 2753 ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل اللہ عز وجل وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کو نازل کی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آگاہ کیجیے. وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں دعوت دیجیے، آگاہ کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. تو دعوت کا کام کہاں سے؟ اپنے سے شروع ہونا چاہیے، اپنے گھر سے، یعنی شروعات گھر سے ہونی چاہیے. لیکن یہ غلط مفہوم ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جب تک آپ کے گھر والے سدھر نہ جائیں آپ دوسروں کو دعوت نہ دیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ کوشش سدھارنے کی گھر سے کریں، سدھر کے تو ٹھیک، ورنہ دعوت کا کام تو آگے جائے گا نا. یہ مطلب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ تھوڑا آ پاتے. بھئی آپ مکہ والوں کو نہیں سمجھا پائے، اپنے چچا ابو طالب کو نہیں سمجھا پائے، ابو لہب کو نہیں سمجھا پائے، لیکن سمجھانے کی کوشش کی. نہیں سمجھے، ختم کہانی، دعوت کا کام آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ کہ اصلاح کا کام تو گھر سے شروع ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اصلاح ہو جائے گی تب آگے جائے گا، ایسا مطلب نہیں ہے. تو گھر والوں کی فکر رکھیں، گھر والوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی رکھیں. اب توفیق کی بات ہے، جس کو اللہ ہدایت کی توفیق دے وہ لیتا ہے، جس کو نہیں ملتی ہے وہ کوئی بھی ہو نہیں لے پاتا. تو کہہ رہے جب اللہ کے حکم ہویا کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے تو آپ کھڑے ہوئے. قال یا معاشرہ قریش، تو آپ نے کہا قریش کے لوگوں، یہ آپ کا خاندان تھا، آپ کے قوم کے لوگ تھے. او کلمۃ النحوا، یا ایسے کوئی اور کلمہ کا جملہ، یعنی مخاطب تھا قریش کے لوگوں. اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ تم اپنے نفس کو خرید لو. مطلب یہ کہ نیکیاں کرو تاکہ تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکو. اور آگے کا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں کچھ بھی بچا نہیں سکوں گا. اتنی صاف ستھری بات آپ نے کہی کہ میں تمہیں کچھ بھی اللہ سے بچا نہیں سکوں گا، یعنی اپنی لاچاری اور مجبوری کا صاف اظہار فرماؤ کہ میں تمہیں کچھ بھی اللہ سے بچائے لیے کہ اگر اس حالت میں تم مر گئے جو کفر میں ہو، شرک میں ہو، دنیا بھر کی گندگیاں تمہاری زندگی میں ہیں، اس کنڈیشن میں تم مر گئے تو میں کچھ بھی تمہارے کام نہیں آؤں. یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا، یعنی تمہیں اللہ سے میں کچھ بھی بچا نہیں سکوں گا. یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ بھی اللہ سے کام نہیں آ سکوں گا، یعنی بچا نہیں سکوں گا. اگر اللہ تم کو پکڑے گا، ظاہر سی بات اگر اسی حالت میں مر گئے تو پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو، تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکوں گا. وَيَا صفیہ امت رسول اللہ، اے میری پھوپھی صفیہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اللہ سے تمہیں کچھ بچا نہیں سکوں گا. وَيَا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ، تم جو کچھ مانگنا ہو یا مجھ سے مانگ لو، میں اللہ سے تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا. کتنی صاف. یہ وہ لوگ ہیں جس پہ مرد بھی عورت بھی باپ سے تعلق ہے، سب شامل ہیں قریبی رشتہ داروں میں. اور آپ کے قریبی لوگ تھے، آپ کے دادا والے تھے، پھوپھی والے تھے، پردادا، اس کے آگے والے تھے،
लेने के खानदान वाले थे, कोई करीब वाला था, कोई दूर वाला था, और एक एक करके आपने मुखातब किया कि मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं है ये चीज। तो ये समझ में आता है कि आदमी अगर कुफ्र और शिर्क में डूब कर मरता है ना तो कोई भी वहां बचा नहीं सकता। इतनी साफ बात फिर लोग कैसे मनगढ़ंत वाकया सुना करके और कैसी कैसी चीजें बता करके लोगों को दीन से दूर करते ये ना कि फला साहब है कोई टेंशन नहीं। नतीजा क्या होता जानते हैं कि फला साहब है कोई टेंशन नहीं, बंदा नमाज़ नहीं पढ़ता है, क्या तो जरूरत क्या है, रोजा ही रखता है, ये भी बिगाड़ के असबाब में से सबब है। जबकि आप साफ साफ कर रहे हैं कि भाई मैं कुछ भी नहीं काम, क्या हकीकत में आप कुछ भी नहीं काम होते हैं। तो देखिए इसको आप थोड़ी सी समझ लीजिए, इफराद और तफरीक के शिकार में कुछ आप कुछ भी नहीं काम आएंगे, कुछ कोई टेंशन नहीं, हम नबी को उम्मत है। तो ऐसा नहीं, इफराद इत्तदाल के रास्ते पर आइए। एक तरफ है कि बिल्कुल कुछ काम नहीं आएंगे, दूसरी तरफ है कि अल्लाह जिसको सिफारिश का मौका देगा उसे सिफारिश करने का मौका मिलेगा, फिर वो सिफारिश करेंगे कि फला 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 ये है, ये किसी को भी मिल सकता है, अंबिया को मिलेगा ही। तो ये समझे कि ऐसा नहीं है कि नबी चाहे और जिसको फटाफट बचाए, ऐसा नहीं। उन्हें अभी हो जाए ना कि देखिए महशर के दिन होगा, लोग परेशान होंगे, लोग मूसा के पास जाएंगे, ईसा के पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे, सब बारात का जगह नफ्सी नफ्सी कुछ नहीं काम होगा। आखिर में सब आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु क्या करेंगे, फौरन शुरू कर देंगे? नहीं, आप अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की तारीफ में लग जाएंगे, बड़ाई में लग जाएंगे। हदीस में आता है कि ऐसे अल्फाज से अल्लाह के रसूल अल्लाह की तारीफ करेंगे, वो कह रहे हैं अल्लाह के रसूल कि मुझे भी वो अल्फाज अभी पता नहीं, अल्लाह वो दिमाग में मेरे डालेगा उस दिन और उन्हीं से मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा। फिर अल्लाह खुश होगा, फिर कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, मांगो दिया जाएगा, सिफारिश करो आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। कब मौका मिलेगा? यानी जब मौका मिलेगा ना फिर सिफारिश करेंगे। एक चीज ये ऐसा नहीं है कि हर कोई जब चाहे सिफारिश शुरू कर दे। भाई आदमी आंखें बंद की, अमाल के हिसाब से मसला शुरू हो गया और कब मौका मिलेगा अल्लाह नहीं कहता, बहुत टाइम जमाना लग जाएगा, फिर मौका मिलेगा फिर वो सिफारिश करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि अब मौका मिल जाए जिसको जाए खड़ा कर, नहीं नहीं, जिसके बारे में सिफारिश की इजाजत मिलेगी उसके बारे में। और वो एक हद है कि भाई कुफ्र वाला ना हो, शिर्क वाला ना हो, इस कंडीशन में हो कि उसकी सिफारिश की जाए उसके बारे में। अब जैसे भाई बंदे इस कंडीशन पर हैं कि आप सिफारिश कर सकें तो सिफारिश का मौका मिलेगा, लेकिन वो कंडीशन ही नहीं। कैसे? जैसे हमारे मदरसे में कोई बच्चा पढ़ता है, 1-2 नंबर से फेल हो गया, वो मेरे पास आया, कहा शेख आप सिफारिश कर दो, 1-2 नंबर का मसला है ताकि मुझे तरक्की मिल जाए। मैंने कहा चलो 1-2 नंबर का मसला सिफारिश करो। एक ऐसा बंदा आया जो 50 नंबर से फेल है, वैसे उसकी तो आपने सिफारिश कर दी, मेरी भी कर दी। कंडीशन ही नहीं सिफारिश की ना, सिफारिश की कंडीशन तो होनी चाहिए। भाई वो 2 नंबर का मसला था, चलो ठीक है धक्का लग गया, तुम तो 50 नंबर से फेल हो रहे हो, कंडीशन ही नहीं, मैं सिफारिश कैसे करूंगा? और कर भी दिया तो कबूल भी नहीं होगी। तो ऐसे वहां मामला सिफारिश होगी, अल्लाह के दिन बंदे सिफारिश करेंगे किसके बारे में? जिसके बारे में कंडीशन मिलेगी। और कौन होंगे? जिसकी वो कंडीशन होगी, शिर्क से बचा हो, कुफ्र से बचा हो, बड़े बड़े गुनाहों से वो बचा हो, थोड़ी बहुत धक्का लगने को एक मौका मिलेगा, कब मिलेगा वही पता नहीं। तो एतदाल पर कि अगर अल्लाह किसी को पकड़ना चाहे गुनाह से कलाम तो कोई माई का लाल कुछ काम नहीं आ सकता। अब वो कोई भी हाँ, अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे उनको सिफारिश का मौका मिलेगा, वो करेंगे, लेकिन वो कौन होंगे उनकी भी एक दायरा होगा और वो कंडीशन होगी। तो खुला से कलाम नेकियां करो, अल्लाह को खुश करो, आप अपने आप को इस कंडीशन में लाओ कि आपके बारे में लोग सिफारिश करें और आपको मौका मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमी तो खैर से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।